오늘 하트 시그널 다섯 번째 라이브 시그널 하우스에 오신 여러분을 환영하고요. 저는 집사 정혜성 형제입니다. 오늘 시작하기 위해서 계획 기도를 좀 해주시면 좋겠는데 혹시 자원자 있으십니까? 서진 형제님, 감사합니다. 하늘에 살아계신 영화신 아버지, 오늘 이곳 종교교육원 하트 시그널 수업에 참여해주신 모든 형제 자매님들을 축복해 주시옵소서. 오늘 우리가 이 자리에서 새로운 많은 것들을 배우고 어, 저희가 배운 것들을 잘 활용하여 저희가 더 나은 사람이 될 수 있도록 아버지께서 도와주옵소서. 시작하는 시간 이 모든 것을 사랑하는 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 아멘. 감사합니다. 아직 화면을 켜시지 않으신 분들은 화면을 좀 켜주시면 너무 감사하겠습니다. 오늘 저희가 함께할 내용들은 이제, 먼저 광고를 좀 드리면, 데이트가 이제 막 시작되었습니다. 아직 시작을 확실하게 한 건 아닌데요. 지금 어제까지 자매님들이 좀 올려주셨고, 아직 자매님들이 안 하신 분들이 계세요. 형제님들은 거의 다 하셨는데, 그래서 자매님들 중에 안 하신 분들은 빨리 신청을 하셔야 됩니다. 그래서 선물을 고르셔야 되는데, 꼭 오늘까지는 마무리 지어주시면 너무 감사하겠습니다. 어, 슬픈 비율이 나왔습니다. 형제 둘의 자매 하나의 비율이 2대 1의 비율이 나왔습니다. 그룹 데이트인데 이게 형제 둘의 자매 하나의 비율이 나왔습니다. 제가 처음 이 수업 시작할 때 자매가 많고 형제가 적다고 소문을 냈더니 형제가 많아지고 이제 자매가 어, 적어지는 기적과 같은 비율이 나왔는데요. 슬프지만 그래도 어쨌든 그룹 데이트니까요. 여러분 재밌게 보내시기 바라고 그룹을 이미 다 짜서 거의 다 마무리가 됐거든요. 그래서 안 되신 분들만 오늘까지 기다려보고 내일 제가 그룹을 발표 짜잔 하고 디스코드에 다 완전하게 넣어드리겠습니다. 어, 대부분 여러분 첫 번째 선택이 되셨습니다. 자매님들이 첫 번째 선택이 대부분 다 되셨어요. 그래서 생각보다 좋은 데이트가 될 것 같다라고 말씀드리고 싶고 데이트에 주목하셔야 될 것들은 제가 이것도 내일 이미지로 전해드릴 텐데 집중하셔야 될 영역이 세 가지가 있습니다. 첫 번째는 어떻게 우리가 잘 대화하면서 서로를 알아보는가. 첫 번째가 대화고요. 우리 효과적인 대화 했었죠. 두 번째는 상대방의 패션, 나와 상대방의 패션, 또 잘 주의 깊게 보셔야 되고요. 세 번째로 마지막으로 봐야 될 것은 데이트 활동으로 어떤 것들을 하는지 잘 보시기 바랍니다. 그래서 그 세 가지 영역, 우리가 이미 학습한 내용들을 가지고 여러분들이 실제로 한번 실수해 보면서, 이 사람은 이럴 때 이런 대화들을 잘 하는구나. 이 사람들은 옷을 이런 방법으로 센스 있게 입었네. 이 사람들은 이런 그런 참신한 아이디어를 가지고 활동을 계획했구나. 이런 것들을 좀 살펴보시면 좋겠습니다. 내일 제가 오전에 좀 더 자세하게 안내를 드리겠습니다. 오늘 함께 해주셔서 감사하고요. 오늘 저희가 하트 시그널 다섯 번째 만남 오신 여러분을 환영합니다. 그, 오늘 저희는 먼저 저희가 다룰 주제가 남성과 여성의 차이에 대해서 이야기를 하게 돼요. 그래서 여러분들이 오늘 남성과 여성의 근본적인 차이점, 동시에 갈등을 해결함, 이 두 가지 주제인데 사실은 하나의 주제로 묶일 수도 있기 때문에 여러분들이 보시면서 도움을 얻으실 수 있기를 바랍니다. 그리고 무엇보다도 오늘은 여러분의 참여가 굉장히 많이 중요하거든요. 그래서 늘 그렇지만 오늘도 여러분들의 참여가 굉장히 중요하다는 것을 말씀드립니다. 먼저 시작하기 전에 영상을 하나 좀 보고 시작하겠습니다. 그 제가 영상을 공유드리고 영상을 하나 보시고 시작하겠습니다. I'm Tom. And I'm Joyce. And we've been married 57 years. We've been married a little bit over a year. 20 years. 25 years. 40 years. 7 years, 8 months, and 13 days. 14 days. 14 days. An expression of love means an act of service. It's either a phone call or email or a message on Facebook. A smile, a hug. We're kind of a huggy family.
He always opens the door for me. He'll make dinner for us. It just helps us to stay strong, to stay together. That's how I express my love. Sloppy Joe, candlelight. Something I really appreciate about him is that he's able to help me see the bigger picture. How do I love that you let me count the ways? These rocks are an expression of our love. Usually I'm reading one while kids are screaming in the background. We want to work so hard to smooth out all of these edges. Not just a spoonful, a ladle full of love every day. We always have a lot of humor in our That's relationship. it. Humor. Yeah. You know, we both have rough need a lot of edges. We both have rough edges. We call it teamwork. I have this guy, me, and the Lord. We have a lot of fun together. We all the time saying I love you to one another. I love her. We promised the Lord that we would do everything we could do to achieve that goal of a celestial marriage. I learned from my wife the importance of expressions of love. I remember one day I took some of those little round paper circles that you form when you punch holes in paper, and I wrote on them numbers 1 to 100. Turned it over and wrote her a message, one word on each circle. Then I scooped them up and put them in an envelope. I thought she'd get a good laugh. When she passed away, I found in her private things how much she appreciated the simple messages that we shared with each other. I noted that she'd carefully pasted every one of those circles on a piece of paper, as if they were a valuable treasure. I am confident that when in our future, I will see her again beyond the veil, we will recognize that we have become even more deeply in love. We will appreciate each other even more. We want to be together forever because we love each other. It just has to be forever. It wouldn't make sense for us to come this far and have it get this good and then not be perpetuated. I'm glad that I'll be able to have this blessing in my life now and the life to come. Marriage provides an ideal setting for overcoming any tendency to be selfish or self-centered. Don't withhold those natural expressions of love. Express gratitude for what your spouse does for you. Express that love and gratitude often. That will make life far richer and more pleasant and purposeful. Have faith in those promises and live to be worthy of them. 네, 여러분 영상을 보시면서 어떤 것들이 좀 보이셨는지 모르겠습니다. 우리가 남성과 여성이 하나가 되고 가족을 이루고 또 영원히 함께 한다는 것은 정말 어려운 일인 것 같아요. 다른 수업에서 오늘 제가 나눈 이야기도 사실은 결혼에 대한 이야기였거든요. 결혼을 준비하는 것에 어떤 두려움이 있고 또 결혼을 한 다음에 우리가 어떻게 서로를 맞춰갈 수 있느냐 그러한 얘기들을 했는데 사실은 굉장히 어려운 부분들인 것 같습니다. 남성과 여성의 근본적인 차이를 가지고 있기 때문에 우리가 그러한 것들을 서로 살펴보고 각자가 가진 특성들을 존중하고 또 그렇게 함으로써 서로 또 하나가 되는 경험을 하는 것이 생각보다 굉장히 쉽지 않은 경험이라는 것을 말씀드리고 싶어요. 다만 이것이 겁을 주는 것이 아니라 우리가 그것들을 이해하는 것이 굉장히 중요하다는 것을 먼저 말씀드리고 시작하고 싶었습니다. 화면이 잘 보이십니까? 이제까지 좀 저희가 가벼운 얘기들을 했다면 오늘은 진중한 얘기를 할 겁니다. 진중한 얘기 할 건데 뒤에는 또 재밌는 것들이 여러분 주로 된 활동은 재밌는 것들이 기다리고 있어요. 먼저 남성과 여성의 근본적인 차이에 대해서 한번 같이 나누고 싶은데요. 오랜만에 오셨으니까 한 2주 만에 오셨으니까 이승기 형제님 혹시 읽어주실 수 있을까요? 네. 우리는 어머니 임무와 신권이 구분되어 있는 것 같이 여성과 남성 임무가 구분되어진 이유에 대해 거의 알고 있지 못합니다. 이러한 임무는 다른 곳에서 다른 때 하나님에 의해 결정되었습니다. 우리 남자들은 하나님의 딸들을 아내로, 어머니로, 자매로, 딸로, 동료로, 그리고 친구로 알고 있습니다.
여러분은 우리 남자들을 길들이고 보호하고 가르치며 영광을 불어넣어줍니다. 우리는 여러분에게 존경과 사랑을 느낍니다. 이는 외로움이란 역할의 문제가 아니며 선의 성에 달 선은 성에 달려 있는 것이 아니기 때문입니다. 하나님 왕국에서 남자와 여자는 함께 존재하거나 서로 역할을 바꾸거나 포기함으로써 여성과 남성의 황무지가 생기지 않도록 서로 시기하지 않습니다. 감사합니다. 오늘 우리가 처음 그러니까 이해하고 넘어갔으면 좋겠는 것은 남성과 여성은 복음 안에서 각자의 역할에 있다는 것입니다. 여러분이 가족 세상에 전하는 선언문을 다시 한번 살펴보신다면 거기에는 우리가 지금 읽어보면 조금 당황스러울 부분들이 있다고도 생각하실지 모르겠어요. 남편의 책임은 이거다. 아내의 책임은 이거다. 이렇게 구분되어서 있는 것들이 어떤 의미에서는 요즘 시대에 안 맞는 구식 얘기 아닌가? 이렇게 생각하실 수도 있지만 이러한 구분들은 왜 이렇게 구분되어진 이유를 알지는 못하지만 그것은 하나님에 의해서 결정되었다는 것을 우리가 먼저 이해하고 남성과 여성 간의 서로를 이해하고 받아들이는 경험을 시작해야 한다는 것을 말씀드리고 싶었습니다. 때로 많은 경우에 우리는 남자와 여자가 서로의 영역을 넘봅니다. 최근에는 여성들의 사회 진출이 굉장히 활성화되었고요. 남성들도 자녀를 돌보거나 혹은 가족을 아내와 역할을 바꿔서 여성이 밖에서 또 일을 하고 남성이 집에서 가족을 돌보고 집안일을 하고 또 여러 가지 살림을 돌보고 자녀를 키우는 일을 하기도 하죠. 근데 그러한 역할을 바꾸는 것이 여기에 이야기하는 포기하는 것, 그 서로의 역할을 바꾸는 것이라고 이해하시면 안 될 것 같습니다. 잠깐 가족 세상에 전하는 선언문들을 여러분이 함께 보실 수 있으면 좋겠다고 생각하는데 저도 열어서 같이 한번 보여드릴게요. 지금 이거는 원래 하려고 한 건 아닌데 갑자기 생각나서 이 부분을 나누고 싶었거든요. 여러분 가족 세상에 전하는 선언문을 한번 펴실 수 있는 분들은 같이 펴보시죠. 어디에 있냐면 그 경전으로 가시면 복음 자료에서 기본 자료가 있습니다. 경전의 기본 자료. 그리고 거기로 가시면 가족 세상에 전하는 선언문이 있거든요. 거기에 있는 내용들을 잠깐 같이 좀 살펴보시겠습니다. 제가 다 볼 건 아니고 일부만 좀 같이 보고 싶은데요. 일단 여기 부분에서 남녀 간의 결혼은 그의 영원한 계획에서 반드시 필요한 요소이다. 그리고 자녀들은 결혼의 테두리 안에서 태어나 결혼 서약을 완전히 하고 성실하게 지키는 부모에게 양육받을 권리가 있다. 가족 생활의 행복은 주 예수 그리스도의 가르침에 근거를 둘 때 가장 훌륭하게 성취될 수 있다. 라고 하면서 성정적인 결혼의 성공을 위한 원리들이 이루어져 있습니다. 재밌는 것은 그 다음 부분을 같이 보고 싶었는데요. 제가 조금 더 이 부분을 줄여서 보여드리면 하나님의 계획에 의하여 아버지는 자신의 가족을 사랑과 의로움으로 다스려야 하며 생활에 필요한 것들을 마련하고 가족을 보호할 책임이 있다. 어머니의 주된 책임은 자녀를 양육하는 것이다. 이러한 신성한 책임을 수행할 때 아버지와 어머니는 동등한 동반자로서 서로를 도울 의무가 있다. 이렇게 돼 있지 않습니까? 자, 자매님들, 이 말을 보시면 좀 화가 나지 않습니까? 왜 여성은 집에서 애나 보라는 건가요? 살림이나 하고 여성도 요즘에 사회준출이 얼마나 많은데 여러분 이거 어떻게 이해해야 되죠? 형제님들 찬성하십니까? 형제님들 돈 벌어 오래요. 왜 고개를 갸웃하시는데 혹시 여러분 뭐 생각 나시는 거 좀 나눠주실 수 있습니까? 갑자기 보니까 이거 갑자기 요즘 사회에서 용납 못할 가르침들을 그 경전에다 박아놨네요. 어떻게 이해해야 되죠, 이 부분을? 제 생각에는요, 네네. 이게 아버지는 이래야 되고, 어머니 이래야 되고, 이 부분보다 그 뒤에 있는 그 신성한 책임을 수행할 때 아버지와 어머니는 동등한 동반자로서 서로를 도울 의무가 있다가 좀 더 중요한 것 같거든요.
누구 한쪽이 어느 한쪽을 받는 게 아니라 서로가 서로를 도우면서 어, 지탱하는 관계가 되는 게 제일 중요하다고 생각을 합니다. 재밌네요. 감사합니다. 오히려 그 앞부분에 현혹되지 마라. 그 앞부분에 의미하는 바는 뒤에 있는 부분을 설명하기 위함이다. 이렇게 말씀해도 되는 건가요? 감사합니다. 혹시 뭐 추가로 더 말씀하실 분들이 계실까요? 이 부분을 우리가 어떻게 이해하면 맞을까요? 저는 그런 생각을 해봤는데요. 네. 이제 동등한 동반자로서 서로 돕는 의무가 있다는 거에 대해서는 진짜 동의하고, 근데 그런 생각이 들더라고요. 책임을 진다고 해서 그것이 어떤 업무를 전담한다는 얘기는 아닌 것 같아요. 책임을 진다는 것과 그 업무만을, 어떤 일만을 한다는 거는 조금 다른 이야기가 아닐까. 그리고 어떻게 보면 아버지라는 존재가 가족들을 이끌고 뭐 생활 필요한 것들 마련하고 어머니가 자녀를 양육하는 이 모델은 사실 그러니까 아담과 이브 때로부터 주어진 모델이 아닌가 그런 생각이 들었고, 어, 되게 막 성차별적인 발언처럼 들릴 수 있지만 저는 개인적으로 느낀 아버지도 물론 저희 가족 같은 경우에는 아버지께서 굉장히 다정하시고 따뜻하시고 예술적이시고 어머니 쪽이 뭔가 조금 더 아버지 같은 그런 느낌이었거든요. 노력이 근데 있으시. 그럼에도 네 그런 것들이 있는데 그럼에도 불구하고 그런 뭐랄까 자매로서 그리고 어머니로서 받는 그런 축복들이 있는 것 같아요. 또 아버지로서 받는 그런 축복들과 영감들이 있고 이것을 서로 잘 존중하면서 동등한 동반자로서 서로 도울 때 가장 좋은 시너지가 나오지 않을까 이런 생각도 저는 잠깐 든 것 같습니다. 감사합니다. 너무 좋네요. 혹시 자매님들 중에 좀 주실 의견이 있을까요? 이 부분을 우리가 어떻게 이해하면 좋을까요? 교회는 복음은 정말 구식의 방법을 계속 이야기하고 있는 걸까요? 아니면 이걸 어떻게 이해하면 하나님이 우리에게 이해하시는 방법대로 좀 이해할 수 있을까요? 이거 정답을 제가 구하는 게 아니라 그냥 지금 다 여러분의 생각을 주시면 됩니다. 저는 이거 읽으면서 이제 많이들 각자 역할에 집중을 하는데 여기 보면 이제 다른 분들이 얘기하셨던 것처럼 동등한 동반자로서 서로를 도울 의무가 있다라고 나와 있잖아요. 그래서 결국은 서로가 가지고 있는 책임도 동등한 동반자로서 서로 공유하다 보면은 뭐 책임의 한 부분이 될 수도 있지만 그와 동시에 서로의 책임이 같이 공유가 되는 게 아닌가 하는 생각은 했습니다. 감사합니다. 재밌네요. 그 공통적으로 여러분들이 좀 내신 의견들을 보면 위에 어떠한 말들이 써 있든지 결국 그 모든 역할들은 누군가의 어떤 역할을 너는 이것만 해, 혹은 너는 이것만 해야 돼 라고 이야기하는 것이 아니라 서로가 남녀가 동등한 역할로서 어떠한 역할을 하든지 그 책임을 하는 것을 같이 함께 일할 필요가 있다. 이렇게 말씀하시는 것처럼 들리고 있는 것 같은데 잘 이해하고 있나요, 제가? 이거에 대해서 좀 재밌는 표현을 제가 들었는데 이거는 뭐 교리라고 말씀드리고 싶지는 않습니다. 그냥 이것을 다른 수업에서 다루면서 어떤 얘기를 들었냐면 사실은 아버지가 가족을 사랑과 의로움으로 다스리고 생활에 필요한 것들을 마련하는 것이 어떤 면에서는 자녀를 양육하는 부분에 포함될 수 있다. 내 생각에는. 그리고 어떤 면에는 그것이 어, 그런 신성한 책임을 수행하는 것에도 연결된다. 혹은 어머니는 자녀를 양육하는 경험은 이든지 혹은 자녀를 양육하는 경험이 의로움으로 가정을 다스리는 경험과도 연결될 수 있다. 오히려 자매가 그러한 역할을 실제로 하기도 한다. 그렇기 때문에 여기에 있는 역할들이 단순히 거기 문자 그대로만 이해하는 것이 아니라
여기 부모로서 해야 되는 모든 역할들을 포함하고 있다고 보는 것이 맞지 않겠느냐. 우리는 남성과 여성으로서 동등하게 모든 그런 역할들을 할 수 있다. 이렇게 얘기하는 거 아니냐. 이런 견해들을 좀 전해줬습니다. 아마 여러분이 말씀하신 것과도 좀 대부분 맞닿아 있다고 생각하는데요. 뭐 혹시 들으시면서 더 나누고 싶은 말씀 있으신가요? 한 가지 떠오른 게 있는데요. 네. 어떤 도구를 만들 때 그 도구가 사용되기를 어떻게 사용되기를 의도하고 그 도구를 이제 제작자가 만드는데 그 하나님 아버지께서는 남자와 여자를 만드실 때 어떤 의도를 가지고 어떤 부분을 만들지 않았을까 이런 생각을 했어요. 근데 그 도구가 다른 방식으로 쓰일 수도 있지만 원래 주된 목적은 이거였다. 약간 그런 식으로 이해하면 되지 않을까 싶습니다. 그래서 좀 칫솔 같은 것도 보면은 이를 닦으라고 디자인을 했지만 칫솔이 또 다른 곳에 유용하게 쓰일 수도 있거든요. 뭐 신발을 닦는다거나 바닥에 작은 홈을 닦는다거나 뭐 그런 식으로 남자와 여자가 약간 생물학적으로 봤을 때 어떤 기능이 있고 어떤 기능이 없고 하는 것처럼 이제 갓난아이를 이제 임신하고 낳고 가장 초반에 이제 기르는 것까지는 남자가 하고 싶어서 할 수 없는 일들이잖아요. 그래서 아마 그런 의도를 먼저 파악을 한다면 여기에도 뭔가 뜻이 있지 않을까 약간 그런 생각을 했습니다. 너무 감사합니다. 그러니까 그게 어떤 칫솔의 본래의 모습을 바꾸는 건 아니죠. 말씀하신 것처럼 마치 말씀하신 게 군대에 다녀오신 지 얼마 안 된 듯한 지금 말씀을 하셨는데 그 칫솔은 군대에서 거의 만능 도구, 치약도 마찬가지고. 근데 그렇다고 해서 칫솔의 원래 모양을 바꾸는 건 아니라는 거죠. 감사합니다. 좋네요. 제가 여러분에게 이해할 수 있는 영상을 하나, 짧은 영상을 하나 보고 우리가 이제 몇 가지 더 나눈 다음에 토론을 시작할 텐데요. 잠시 영상을 하나 보시겠습니다. Here's a question about women's roles. Kylie from Utah asked, the proclamation teaches that fathers provide the necessities of life and protection for their families. Mothers are primarily responsible for the nurture of their children. The church's current emphasis on women receiving educations is causing me a great deal of confusion. Are we, as women in the church, now expected to have both children and a career? I'd like to say that the contest, contrary to that question, is not between a family and a career. That's not the contest. And it's not between a family or education. Women can have both. The question is timing in the individual circumstances. I can illustrate that with the case of my own mother. I knew this question was likely to come up, and so I asked to have a family picture. So I want you to look at my mother and her family. That picture was taken, I'm the tall boy in the back. That picture was taken about 2 years after my father died. My mother was left a widow to raise these 3 children. She never remarried, and she fortunately had a college degree. In her circumstance, that happened because though she and my father met 3 years before they were married, they were too poor to marry. And she kept on with her education. He went away to school, and 3 years went by before they married. Then she had a degree, a blessing of the Lord, to support this family when her husband died. I won't give more details about that, but in the case of my own family, I'm glad that my mother had both, an education and a family. In other individual circumstances, it may work out differently, but in the timing of our individual lives, we don't have to choose one or another. The timing is what we have to choose, and we seek the inspiration of the Lord and the teachings of His servants in doing that.
Very good answer. Good answer. 여러분이 보시면서 도움이 되셨는지 모르겠습니다. 저는 굉장히 개인적으로 와닿았던 부분은 교육과 우리 가정으로 여성의 주님께서 주신 역할이 경쟁 관계에 있는 것이 아니라 그것은 우리가 정해야 될 타이밍의 문제라고 말씀하시는 부분이 굉장히 와닿았거든요. 여러분들도 그 부분을 좀 보실 수 있으셨는지 모르겠습니다. 그래서 여기 있는 맥스웰 장로님의 말씀을 볼 때, 우리가 함께 존재하나 서로의 역할을 바꾸거나 포기하지 않는다는 것은 그런 의미를 이야기할 수 있다고 저는 생각할 수 있다고 생각합니다. 한 가지만 더 볼 텐데요. 이거 조금 길어서 제가 읽어드릴 텐데, LGR 스노우 자매님께서 요즘에 이제 여성의 역할에 대해서 요즘에 말씀하신 것 같은 느낌으로 말씀을 주셨어요. 제가 한번 읽어볼 테니까 좀 길어서 제가 읽어드릴게요. 눈으로 한번 따라와 보시죠. 여성의 지위는 오늘날에도 중요한 주제가 됩니다. 여성의 사회 및 정치적인 지위는 인정받아 마땅합니다. 경우에 따라서 남성의 변덕이나 공상이나 정의에 의해 여성은 여성에게 부여되는 권리 이외에 어떤 권리도 누릴 자격이 없다고 생각하는 사람들이 있습니다. 그들은 그 이유를 논리적으로 설명하지 못하고 대신 비난하거나 조롱해 버리는데, 이것은 곧 자기가 논박할 수 없는 올바른 원리에 대해 반대하는 사람들이 상투적으로 사용하는 방법입니다. 그런데 또 어떤 사람들은 여성의 지위가 향상되어야 한다는 점을 인정하는 정도를 넘어서 여성을 남성의 적대자로 분류하는, 남성과는 별개의 정반대적인 존재로 간주하고 여성이 철저하게 독립해야 한다고 가르치며 극단적인 논리를 펴는 사람들도 있습니다. 사실 그들은 여성으로 하여금 남성들이 보여주는 더욱 비난할 만한 형태를 따르게 하기도 합니다. 그러나 그것은 반드시 피해야 하며 여성들에게 따르게 하기보다는 그들 스스로가 개선하게 해야 합니다. 앞서 말한 두 가지가 전형적인 극단론으로서 그 양자 사이가 곧 중용이라는 것입니다. 요즘에는 그래도 조금 많이 수그러졌지만 최근 몇 년간의 남성과 여성 간의 그런 갈등, 그리고 남성이 여성을 적대시하고 여성이 남성을 적대시하는 이런 환경들이 젊은 사람들 혹은 나이 든 사람들에게서도 많이 보여졌었습니다. 저는 개인적으로 굉장히 깜짝 놀랐는데, 사탄이 여러 가지 방법을 사용할 것은 알았지만 가족을 방해하기 위해서 남성과 여성이 서로를 싫어하게 만들 거라고는 생각해 본 적이 없었어요. 그런데 사탄은 때로는 이러한 극단적인 논리, 여성은 이거 못하게 하잖아. 안 해야지. 어디 여자가. 남자가 이런 건 당연히 해야지. 왜 이것도 못해? 라는 논리들을 세상에 전하려고 함으로써 마치 우리가 그렇게 안 하면 안 되고 꼭 아니면 모두 동등한 것을 해야 되는 것처럼 생각합니다. 하지만 사실 그렇지 않죠. 남성과 여성은 같은 것을 성취하더라도 다른 방법으로 각자의 특성을 가지고 성취할 수 있습니다. 그리고 각자가 가지고 있는 하나님께서 지정해 주신 고유한 역할 안에서, 그리고 그 역할 안에서 모든 것들을 이룰 수 있다는 것을 우리가 이해할 필요가 있다는 것을 먼저 나누고 싶었습니다. 그렇게 이해하고 나면 먼저 우리가 생각할 수 있는 것은 남성에게도 가능성의 무한대이고 여성에게도 여러분이 가지고 있는 가능성은 무한대라는 것을 이해하고 시작할 수 있다는 것이 먼저 우리의 공감대를 이렇게 쌓아놓고 시작하고 싶었다는 것을 말씀드리고 싶었습니다. 활동을 하나 하고 싶은데요. 오늘 두 가지 활동을 할 거예요. 두 가지 다 이제 좀 하나는 토론인데 여러분이 재밌게 쓰실 수 있는 토론 시간인데, 먼저 잠시 하셔야 될 활동은 제가 카톡방에다가 링크를 하나 드릴 거예요. 이 링크를 하나 드릴 건데, 그 링크에다가 뭘 하시냐면 여기에 보이시는 경전 구절 중에 하나를 선택하시는 겁니다. 하나만 선택하시면 돼요. 혹시 시간이 많이 남는다, 나는 더 할 수 있다 하시는 분들은 두 개 하셔도 전혀 문제 없습니다만, 하나만 하셔도 전혀 문제 없습니다. 그래서 제가 지금 카톡방에 그리고 채팅방에도 링크를 드릴게요. 두 가지 링크를 드릴 테니까 여러분들이 요 세 가지의 이야기 중에 하나를 선택하셔서
들어가셔서 경전을 잠깐 살펴보시면서 밑에 있는 세 가지 질문들에 대한 답을 찾아보시기 바랍니다. 꼭 세 가지 다 답하실 필요는 없지만 여러분들이 찾으신 것대로 만큼을 다 적어주시면 좋겠습니다. 패들리시기 때문에 여러분이 그 플러스 버튼 해서 적으실 수 있거든요. 그래서 구주께서 여성들의 필요사항을 존중하신 방법을 한번 찾아보고 적어보시면 되고, 우리가 구주의 모범에서 배울 수 있는 점을 찾고 적어보실 수 있고, 또 여러분이 여기서 배울 수 있는 구주의 모범을 가지고 데이트를 한다든지 혹은 사회적인 상황에서 남성과 여성 서로를 대할 때 어떻게 적용할 수 있는 것들이 있는지 한번 먼저 찾아보시면 좋겠습니다. 질문들은 다 이해가 되시나요? 괜찮습니까? 네. 그러면 잠깐 제가 시간을 드리겠습니다. 여러분이 요거를 잘 보실 수 있게 이미지도 카톡으로도 공유해 드리겠습니다. 화면 공유 계속 할까요, 그냥? 그게 편하세요? 네. 화면도 제가 공유해 드리겠습니다. 한 5분 정도 시간을 드릴 테니까요. 시간을 가지시고 천천히 경전을 읽으시면서 3명의 여성에게 예수 그리스도께서 어떻게 대하셨는지를 살펴보시고 여러분이 어떻게 그분의 방법들을 한번 배우시고 배운 것들을 적어보시기 바랍니다. 이 3가지 질문에 다 답을 하실 필요는 없지만 적어도 하나 이상은 좀 답해 주시면 너무 감사하겠습니다. 같이 좀 보면서 기다릴까요? 여러분들도 보이시죠? 다 링크 보시니까. 그 혼인잔치 이야기에는 제 어머니 마리아의 요청이 담겨 있었는데 거기에 신앙을 행사하도록 도와주셨다라고 하는 부분도 굉장히 와닿았어요. 저는 사실 이 부분을 읽으면서 이걸 신앙을 행사하도록 도와줬다고는 제가 생각을 못 해봤는데 그냥 어머니의 부탁을 들어드렸다 이 정도만 바라보고 있었는데 이 부분도 어떻게 보면 신앙을 행사하는 부분에 그 경험에 포함될 수 있겠구나 어머니가 그것도 참 좋은 것 같습니다. 그리고 혼인잔치에 포도주가 떨어졌다는 어머니의 말씀을 듣고 기억하고 있다가 적절한 때가 되었을 때 포도주를 만드셨다. 우리는 상대의 필요사항을 놓치지 않고 포착해서 해결해 주는 점을 배울 수 있다. 이를 적용한다면 식사 중에 데이트의 상대의 컵에 물이 떨어졌을 때 상대의 필요사항을 잘 포착해서 친절하게 물을 따라줄 수 있을 것 같다. 여러분 데이트 잘 기억하십시오. 첫 번째 데이트 아주 좋은 부분이라고 생각합니다. 또 한 가지 보면 혼인잔치 계속 보면요. 주님은 어머니의 필요사항을 우선시하셨다. 내 때가 아직 이르지 아니었다고 하셨고 이 부분은 아직 예수님께서 주님으로 이적을 보일 때가 아니라는 것을 알 수 있다. 하지만 예수님께서는 그러한 사실 혹은 그분의 계획보다 어머니의 난처한 상황 그리고 요청을 외면하지 않으셨다. 그렇게 이적을 보임으로써 자신의 것보다 어머니를 우선시하셨다. 여자라고 칭하시는 부분은 여자는 원래 그 시대의 상의 여성을 극히 높이는 존칭이었다고 합니다. 여기까지도 보셨군요. 감사합니다. 굉장한 극존칭입니다. 감사합니다. 또 밑에 보면 예수께서 어머니에게 부탁을 받았을 때 아직은 때가 아니라고 처음에 말씀하시며 거절하는 듯 했지만 그럼에도 어머니께서 필요로 하시는 최선의 도움을 주셨다. 그리고 어머니가 비웃음 당하지 않게 여성으로서의 권위를 살려주셨다. 다 좋은 표현이네요. 다음으로 옮겨 볼까요? 요한복음 우물가의 사마리아 여인. 거기는 친절하게 대화하셨다. 편견이 없었다. 원래 사마리아 여인들은 유대인들은 사마리아인들과 상종 안 하지 않았습니까? 땅을 가도 그 땅을 안 밟고 옆으로 돌아가서 멀리 갔는데 사마리아 여인에게 친절하게 대화하셨고 편견이 없었다는 것은 대단한 것 같습니다. 그리고 예수 그리스도께 그들이 행한 행위와 네. 예수 그리스도께 그들이 행한 행위와 그들의 존재를 분리하여 대하셨다. 그들이 실수한 것이 마땅히 그런 존재라고 연결시키지 않으셨으며 그분께서는 그들이 그러함에도 불구하고 그들이 누구이며 그들의 정체성이 무엇인지 기억하셨고 그 관점으로 그들을 존중과 사랑, 연민으로 대하셨다. 예수 그리스도께서 행하신 모든 것의 의도와 동기는 그들의 발전과 그들에 대한 사랑이었지 결국 그들의 발전에 무익한 사람의 판단이 아니셨다.
데이트 상대의 표준과 신앙이 나의 기준과 기대에 미치지 않는다고 그들을 판단하고 정죄하는 것이 그들의 구원에 어떤 유익이 될까? 그들이 나처럼 불완전하더라도 최선을 다한다면 그것을 기억하고 그들의 발전을 응원하고 돕는 것이 성도로서의 성숙한 태도라고 생각한다. 아유, 너무 훌륭한데요. 이거 여러분 예습하고 오셨습니까? 저 이거 안 드렸는데. 여인이 죄를 스스로의 죄를 여길 수 있는 상황임에도 금기시되는 일을 하시며 관심과 사랑을 보이셨다. 여인의 상황을 배려하고 여인의 어려움을 인지하고 도움이 될 말들을 전하셨고 이야기를 충분히 들어주셨다. 현세적인 걱정을 내려놓고 영적인 확장된 관점을 가질 수 있도록 도와주셨다. 여러분, 그 요한복음 4장 6절에서 30절 보시면 그 사마리아 여인의 예수 그리스도를 부르는 호칭이 계속 바뀝니다. 혹시 그거 눈치채셨나요? 처음에는 유대인으로 시작해서 나중에 선생으로 바뀌고요. 선생님에서 바뀌었다가 랍비, 라보니 이런 표현으로 바뀌었다가 나중에는 주여로 바뀝니다. 그래서 그 사마리아 여인이 점점 더 그리스도에 대해서 배워가고 그러면서 이렇게 현세적인 관점에서 영적인 주님을 바라보는 관점으로 확장되고 자신이 배움을 확장해가는 그런 경험들을 주님께서 자연스럽게 혼내지 않으면서 하셨다는 것도 굉장히 대단한 부분이라고 생각합니다. 여성과의 자유로운 대화에서 그녀가 원하는 것을 주셨다. 이 말씀도 굉장히 좋네요. 참 쉽지 않은 부분인 것 같아요. 대화를 자연스럽게 한다? 특히 원래 좀 내가 더 아는 것 같으면 가르치고 싶지 않습니까? 그런데도 그런 게 아니라 천천히 그 사람의 눈높이에서 말씀하신 것도 대단하다고 생각합니다. 음행 중에 잡힌 여인에게 말씀하신 예수님에 대한 의견들인데 잠시 생각에 잠겼는데 최근 몇 년 동안 저는 겪지 않고 싶은 경험들을 통해 사람을 만나는 것에 대해 많이 회의감을 느꼈습니다. 너무 미운 사람들이 많았고 그들에게 분노하였습니다. 어느 순간 저는 제가 왜 이런 감정을 느껴야 하는지 스스로에게 질문했고 어떻게 하면 이러한 감정들로부터 자유로울 수 있는지도 생각했습니다. 제가 내린 결정은 용서였습니다. 제가 부족한 같이 저에게 상처를 줬던 이들도 사람이고 실수를 할 수 있다는 생각을 했습니다. 처음엔 매우 어려웠지만 이 복음을 통해 배운 훌륭한 가르침 덕분에 저는 그들을 용서할 수 있었습니다. 감사합니다. 오늘 제가 다른 수업에서도 결혼 다뤘다고 했잖아요. 거기에 되게 좋은 표현이 있었는데 뭐라고 돼 있냐면 이기기를 선택하기보다 행복하기를 선택하십시오라고 돼 있더라고요. 이거 와닿습니까? 이기기를 선택하기보다 행복하기를 선택하십시오. 때로 저도 부부싸움을 하면 이게 제 부끄러운 얘기입니다. 부부싸움을 하면 이렇게 서로 화가 나잖아요. 그러면 제 아내는 그래도 저보다 이제 더 차분하게 얘기하려고 하는 편인데 저는 이제 막 퉁명스러우니까 에이 이렇게 하면서 불평을 한단 말이죠. 불평을 하면서 이제 끝났어요. 싸움이 대충 끝나고 이제 일단 휴전을 가지는데 생각해 보면 내가 맞는 것 같은데 자꾸 내가 여자니까 져줘야 되는 것 같고 내가 억울하고 막 야, 이 결혼 생활 이게 뭐냐 이게 결혼이냐 막 이러면서 막 마음이 막 생각을 막 분노를 표출한단 말이죠. 근데 내가 저 사람한테 이기는 것이 중요한가 아니면 행복한 것이 중요한가를 다시 한번 생각해 보면 제가 이기고 논리적으로 설득해서 아내를 이렇게 말로 짓밟는 것이 그 행복으로 이끌어지지 않더라고요. 그래서 저도 많이 반성하고 있는 부분 중에 하나인 것 같습니다. 밑에 더 있네요. 이 구절을 읽으면서 다시 한번 그때의 기억이 살아났습니다. 덕분에 저는 마음이 더 강인한 사람이 될 수 있었고 웬만한 것들은 용서할 마음이 생기게 되었습니다. 이러한 가르침에 많은 감사를 드리고 싶습니다. 정말 대단하다고 생각합니다. 이러한 결심들. 형제님인지 자매인지 모르겠지만 이제 저도 모르니까 공개하지도 않겠고 그렇지만 대단하십니다. 형제님인지 자매님인지 이런 분들은 꼭 잡으시기 바랍니다, 여러분. 자, 그 여인에게는 회개할 수 있는 기회가 필요하심을 구주께서 아셨다. 바로 그녀를 정죄하지 않고 자비의 눈길로 바라보셨고 사람들이 다가고 없어질 때 다시 죄를 범하지 말라고 하시면서 기회도 주셨다. 데이트에 적용한다면 흠없는 자가 없으니 타인의 부족함이나 미숙한 면을 내가 정죄하거나 판단하지 말아야 한다. 감사합니다. 음행을 저지른 여인을 보면 이거 제 거예요. 이거는 그냥 넘어가죠. 저도 화 안 낸 게 대단했다. 아까 했던 말 똑같죠? 나 같으면 진짜 화나가지고 너 어떻게 그럴 수 있어? 네가 어떻게 그럴 수 있어? 막 이럴 것 같은데 화도 안 내셨고 존중하고 오히려 그렇게 하셨다는 게 대단했다. 그렇게 말씀을 드리고 싶었습니다.
또 나머지 두 개인데요. 구주께서는 유일하게 판단하지 않으셨다. 어떤 사건이나 상황이 발생했을 때 그리스도가 아닌 이상 상황은 본인을 온전히 이해할 수 있다. 타인으로서 단편적인 부분만을 가지고 판단하거나 편견 갖기 쉽지만 사실 그런 판단은 대부분 오류인 경우가 많다. 데이트 상대이건 사회적 관계이건 가족이라 하더라도 함부로 판단할 수 없고 해서도 안 된다. 판단 없이도 대화가 가능하고 오히려 판단하지 않을 때 더 가까워질 수 있다. 감사합니다. 너무 좋네요. 그리고 다른 사람을 판단하는 것보다 자신을 먼저 돌아보고 쉽게 판단하지 말자. 이 부분도 너무 좋습니다. 하나 더 올려주셨는데 방금 한 분이 또 올려주셨어요. 같이 읽어보면 구주께서는 정의 혹은 대답을 요구하는 군중 앞에서 몸을 굽히사 손가락으로 땅에 쓰시고 어느로 시작하여 젊은이까지 하나씩 하나씩 나가고 예수와 그 가운데 섰는 여자만 남았을 때까지 대답하지 않으셨고 고발하던 사람들이 떠날 때까지 기다리셨다. 그러한 방식으로 그리스도께서는 실수하여 힘든 상황에 있는 처한 여인을 존중하고 동정하셨다. 우리 또한 구주처럼 그러한 상황에 처하거나 실수를 하는 사람들에게 충분히 생각하여 더 사려 깊은 동정을 표할 수 있고 그러한 사건이나 일에 대해서 소란을 피우거나 타인을 당황스럽게 하지 않기를 선택할 수 있다. 데이트 상대가 표준을 완벽하게 지키지 못할지라도 우리는 존중으로 변화할 시간 동안 함께 기다려줄 수 있다. 우리는 그러한 상대를 정죄하는 것이 위에 있는 것이 아니라 아는 것과 믿는 것을 전하고 권유하기 위해 있는 것이다. 진리를 선택하는 것은 그들의 기회이지 우리가 강요할 것이 아니다. 이 표현도 너무 좋네요. 너무 감사합니다. 제가 7월 달에 FSY를 갔다 왔거든요. 여러분 제가 FSY 운영위원장인 거 아십니까? 내년도? 그렇게 됐어요. 망했습니다, 내년에. 큰일 났어요. 근데 이제 그래서 이제 지역 회장단에서 그러면 다른 사람들하고 같이 다른 FSI 어떻게 하는지 너 초짜니까 보고 배워 이러면서 제가 이제 미국을 갔다 왔단 말이죠. 하와이를 갔다 왔어요. 하와이 가서 좋겠다고 생각하시지만 BYO 하와이에만 그냥 있었어요. 그 FSI에만. 근데 보는데 조고문이 막 문신을 하고 다녀요. 팔에 자매였는데 막 이 팔에 막 온 팔에 한 팔에 문신이 다 있는 거예요. 청소년들 봤는데 우리나라는 안 그럴 것 같아. 다 핫팬츠를 입고 다니고 나시티 입고 다니고 난리도 아니야. 우리나라 같으면 벌써 다 지금 막 신고지도 전화해가지고 감독님 이거 어떻게 하죠? 막 이거 전화하고 있을 상황인 거예요. 근데 거기는 조고문들이 전혀 그런 것에 신경을 안 쓰더라고. 그게 아니라 오히려 사랑을 전하고 있더라고. 조고문 또 막 문신해가지고 저는 아이고 저거 문신한 사람이 어떻게 조고문 한다고 저렇게 서 있나 이렇게 생각을 했는데 그 자매님을 유심히 봤더니만 와 너무 훌륭해요. 누구보다도 간증을 나누고 아이들을 사랑하고 그 사랑을 실천하기 위해서 최선을 다하고 너무 훌륭한 거예요. 그래서 여러분 최근에 교회 보시면 청소년의 힘을 위하여 책자도 다 옛날에는 뭐뭐 하면 안 된다 이렇게 하셔야 됩니다. 16세 전에는 데이트를 하면 안 되고 문신은 하면 안 되고 이런 것들로 가득했잖아요. 근데 요즘 거 다시 한번 여러분 기회가 되셔서 보실 기회가 있으시다면 그것보다는 다 원리를 가르치고 혹시 이런 경우에 여러분이 의문이 되신다면 이런 부분들을 참조할 수 있다라고 격려하고 주님의 영과 소통하도록 권유하고 정말 사랑이 담긴 표현으로 바뀌었어요. 그래서 교회에서 자꾸 뭐 하지 말아라 해라 이런 느낌이 전혀 사라졌더라고요. 지침서 안에. 최근에 그 주님의 더 지침서도 주님의 방법으로 나아가려고 노력하는구나. 모든 부분에서 그렇게 되는구나라는 것도 생각해 볼 수 있었습니다. 제가 또 나이가 들수록 감성적이 되니까 이상한 소리를 하는데 이제 본론으로 다시 돌아오겠습니다. 여러분들은 정말 많은 것들을 보셨을 거라고 생각합니다. 지금 여러분이 나눠주신 것이 저는 굉장히 대단한 원리들이라고 생각해요. 여러분들이 남성과 여성을 서로 대할 때 주님이 보이셨던 이런 원리들을 기억할 수 있기를 바랍니다. 킹클리 회장님의 말씀을 한번 읽어보고 다음 활동으로 넘어갈 텐데요. 혹시 한 분이 읽어주실 수 있으면 좋겠습니다. 자매님들 중에 자원자 한 명 받겠습니다. 각 사람은 한 개인입니다. 우리 각자는 서로 다릅니다.
우리는 그런 차이점을 존중해야 하며 남편과 아내가 그런 차이점을 해소하려고 열심히 노력하는 것도 중요하고 필요하지만 현실적으로 존재하고 있는 차이점이 반드시 불필요한 것은 아니라는 점을 인식하는 것도 중요합니다. 그러한 차이점에도 불구하고 서로를 존중해야 합니다. 그런 차이점이 오히려 동반관계를 더욱 흥미롭게 할 수 있습니다. 감사합니다. 저는 옛날에 그러니까 제 얘기로 하는 게 낫겠죠? 제가 처음 결혼해서 아내와 같이 생활할 때 저는 아내가 뭘 못하는지를 조금 유심히 봤어요. 뭐 예를 들면, 아우, 밥 하는데 2시간이나 걸려. 이게 김치찌개만 끓이는데 2시간씩 걸려. 그리고 뭐 아니면 아프면 좀 쉬어야 되는데 아파도 뭐 바락바락 뭐 이거는 해야 된다고 하고 이것도 하고 청소도 한다고 하고 갑자기 집안일도 해야 된다고 하고 막 또 뭐 신경 쓴다고 그러고 하는 거예요. 아프면 그냥 쉬어야지 뭘 그렇게 하고 있어. 이렇게 하면서 제가 막 제 아내를 다그쳤던 경험들이 좀 있었어요. 근데 나중에 시간이 지나면서 깨달은 것 중에 하나는 그 사람이 가지고 있는 어떤 고유한 특성 그리고 남자와 여자가 생각할 수 있는 생각의 차이 그런 것들을 고려해 봤을 때 나와 다른 생각을 하고 있거나 나와 다른 특성을 가지고 있다고 해서 그 사람에게 나에게 맞추도록 요구하는 것이 잘못되지 않았는가라는 반성을 하게 됐습니다. 그런 반성을 하게 되고 제 아내가 가진 모습들을 잘 받아들이려고 노력하는 것들이 제 삶의 일부분이 되었어요. 여전히 어려운 것이 하나 있습니다, 저에게. 제가 교회 가기 위해서 9시에 나갑시다. 그러면 꼭 9시 5분에 나가거든요. 제 참회가 꼭 이제 그 9시에 나갑시다. 그러면 꼭 9시 5분에 나가게 돼요. 예전에는 제가 막 뚱한 표정으로 먼저 그냥 나가버렸어요. 그래서 차에서 기다렸거든요. 근데 요즘에는 그렇지 않고 아무 말도 안 하고 그냥 에이 그래 5분 늦게 간다고 교회 늦나? 늦으면 늦게 들어가지 뭐 이런 마음으로 그냥 가게 됩니다. 지금 이제 계속 몇 분들이 더 올려주고 계시거든요. 그래서 다 나누지는 못했지만 여러분들이 이 링크 가지고 계시니까 다시 한번 들어가 보셔서 각자 여러분들이 찾으신 것들이 얼마나 서로를 존중하고 남성과 여성이, 남편과 아내가 여러분 아직 결혼 안 하셨으니까 내 남자친구와 여자친구가, 내 데이트 상대가 어떤 고유한 특성과 또 차이점을 나와 가지고 있더라도 어떻게 그런 것을 구주와 같이 존중해 줄 수 있는가를 고민해 보시고 나도 그런 성품을 키울 수 있도록 노력해야지라는 것들을 고민해 보시기 바랍니다. 이효리가요. 이효리가 한 말인데요. 여러분 아시는 분들 계실 거예요. 옛날에는 좋은 남자가 왔으면 좋겠다고 생각했대요. 그래서 좋은 남자 좀 있었으면 좋은 남자 노래를 불렀는데 좋은 남자가 주변에 안 생기더라는 거예요. 그래서 아유 뭐야 좋은 남자는 내 곁에 없어 그랬대요. 그 슈퍼스타가 그렇게 예쁘고 능력도 많은 사람이. 근데 나중에 나이가 들어서 자기가 좋은 사람이 되려고 하니까 좋은 사람이 오더라 이렇게 얘기를 하더라고요. 그래서 좋은 사람을 만나기 위해서는 나도 좋은 사람이 되기 위해서 노력해야 된다는 것이 이효리의 말이기도 하지만 복음 안에서 우리에게 주어지는 선지자의 가르침이기도 합니다. 자, 우리의 두 번째이자 마지막 활동으로 들어갈 텐데요. 제가 이제 여러분을 위해서 소회의실을 열어드릴 거예요. 제가 미리 만들어뒀거든요. 오늘의 소회의실의 방 주제들은 신앙계조 13조에서 골랐습니다. 우리가 우리를 위한 성품들, 그리스도같이 되기 위한 성품들에서 골랐는데요. 여러분이 원하는 제목의 방으로 들어가시면 되고요. 뭘 하시냐면 아직 들어가지 마세요. 뭘 하시면 되냐면요. 제가 지금 보시는 것처럼 들어가셔서 각자 이제 남성과 여성이 완전 1대1은 아니겠지만 들어가셔서 각자 이제 서로 물어보시는 거예요. 서로 토론하시면서 변할 가능성이 없는 상대방의 차이점을 인정하는 것은 왜 중요한가? 요것 대해서 토론하시고요. 또 남녀가 서로 사랑을 받고 있고 필요한 존재라고 느낄 수 있도록 하기 위해 우리가 뭘 할 수 있는가도 고민해 보시면 좋겠고요. 또 남성들은 형제님들은 자매님한테 꼭 물어보세요. 이거는 위에 두 개가 하다 보면 뒤에 두 개를 하기 위해서는 밑에 거를 물어보셔야 위에 두 개가 자동으로 완성될 거거든요. 여성의 입장에서 남성이
어떤 남성이 자신을 이해하고 받아들이는 것을 알 수 있는 방법이 있다면 그것은 어떤 것인가? 그러니까 남성들이 어떻게 해야 여자들이 나는 이해받고 있고 좀 받아들여지고 있어 사랑을 느껴 이렇게 좀 느끼는지 자매님한테 물어보시고 반대로 자매님들은 형제님들한테 자매로서 내가 어떻게 해야 형제들은 좀 좋아하고 또 그 형제가 사랑받는다고 느끼고 또 이해받는다고 느끼는지 한번 그 얘기들을 꼭 서로 물어보시면 너무 좋겠다고 생각합니다. 준비되셨습니까? 네. 이해되셨죠? 자, 지금부터 성품을 선택하셔서 이동하시면 너무 인원이 적은 데는 제가 강제로 텔레포트 시키고 성비를 좀 맞추겠습니다. 자, 이동하시면 됩니다. 쫓겨났어. 죄송합니다. 너무 짧은 것 같습니다, 교수님. 네? 너무 짧아요? 여러분 한 25분, 20분 정도 얘기하셨어요. 20분? 25분? 그래도 짧아요? 아닙니다. 제 잘못, 여러분. 앞에를 제가 더 짧게 했어야 되는데, 이제 말을 주체하지 못하고. 여러분, 혹시, 그, 좋은 것들을 나누셨다는 것을 제가 돌아다니면서 봐서 알고 있는데, 혹시, 서로 배우신 것, 이렇게 서로 질문을 막 하셨잖아요? 서로 주고받으시면서, 요거는 좀 새로 배웠다. 요거는 흥미로웠다. 하시는 거 있으시면 마치기 전에 한 두세 분 정도만 좀, 서로 간의 차이를 이해하고 받아들이고 그런 남녀 간의 그런 것들을 하는 과정에 서로 대화를 나누는 과정에서 뭘 배우셨다. 이런 건 좋았다. 네, 설진영 형제님. 일단 저희 조에서는 약간 남성분들, 형제님들은 좀 시각적인 거에 되게 민감하시고 시각적인 거 위주로 내가 상대방의 이런 모습을 볼 때, 뭐 이런 눈빛을 볼 때 사랑받는다 느낀다 이런 게 되게 많았고 반대로 자매님들은 좀 청각적인 거에 되게 더 의미를 많이 두시는 것 같았어요. 막 무슨 말을 해줄 때, 뭐 어떤 걸 들을 때, 뭐 말을 더 이쁘게 해줄 때, 뭐 이런 식으로 그래서 약간 그런 생각도 한번 들었습니다. 감사합니다. 실제로 연구 결과에도 그렇게 나와 있어요. 좋네요. 그런 것도 아는 것도 되게 좋습니다. 혹시 또 있으십니까? 요거는 내가 새롭게 배웠다. 혹은 좋았다. 저는 처음 들은 거였는데 사랑의 언어 5가지라는 것을 처음 들었어요. 사랑의 언어 뭐죠? 구글에 찾아봤는데 잠시만요. 5가지가 약간 인정하는 말, 그리고 선물, 봉사, 스킨십, 그리고 함께하는 시간 이렇게 5가지가 있더라고요. 이걸 처음 배울 수 있었어요. 네, 다 제가 잘 못하는 것들이군요. 감사합니다. 저도 배우겠습니다. 한 분 정도? 한두 분 정도? 좋았다. 네. 개인적인 건데요. 저희 조에서 이제 얘기를 하다가 그, 자기 자신을 이해하고 받아들인다는 것을 알 수 있는 방법에 대해서 얘기하다가 자기 자신을 있는 그대로를 보여주는 것도 중요하다는 말씀하셨거든요. 근데 이제 저는 사실 그 얘기를 듣고 조금 놀란 게 저는 그러니까 항상 저 있는 그대로를 너무 보여주는 사람이었기 때문에 그래서 오히려 역으로 너무 나 스스로를 많이 보여주나 좀 적당히 보여줘야 되나 하는 생각을 했었거든요. 오히려 역으로. 그럴 수도 있겠네요. 어떤 부분은 오히려 너무 자연스러운 모습을 보여주면 안 될 때도 있을 것 같긴 해요. 그런 부분도 좋은 의견이네요. 혹시 자매님 중에 한 분 있으시면 혹시 있으십니까? 자매님들은 형제님들도 그렇고 저랑 있을 때는 말을 잘 안 하시는군요. 안에서는 진짜 되게 재밌게 얘기하시는 서운하려고 그럽니다.
음, 역시 나이 든 사람하고는 같이 안 놀겠다 이거죠. 집사는 나가. 네, 네. 어, 형제님들한테 그 신뢰가 되게 큰 의미가 있다라는 얘기를 들었는데, 네, 그, 기억에 남는 것 같아요. 감사합니다. 형제들한테는 정말 그런 것 같아요. 저도 동의하는 말입니다. 더 시간을 드리면 좋겠는데 너무 죄송해요. 제가 충분히 시간을 드리지 못한 것 같아서 너무 죄송한데, 아마도 이 얘기를 더 할 기회가 계속 있을 거예요. 사실 더 있거든요. 그래서 오늘 조금 아쉽지만 다음 기회에 제가 대화를 기준으로 해서 여러분이 서로 알아볼 수 있는 기회가 더 있으니까 아쉽지만 오늘은 여기서 마무리하겠습니다. 김보 회장님 말씀을 좀 읽어드릴게요. 아니다. 이거 한번 읽어주시죠. 혹시 자매님들 중에 한 분? 제가 오늘 자매님들만 시키겠습니다. 제가 읽겠습니다. 감사합니다. 하나님께서는 지혜와 자비로 모든 남녀가 그들의 잠재 능력을 최대로 발휘하게 하기 위해 서로를 의지하게 만드셨습니다. 그들은 타고난 성품이 서로 다르기 때문에 서로 보완할 수 있습니다. 또한 그들은 서로 비슷한 면을 많이 가지고 있으므로 서로를 이해할 수 있습니다. 하나님께서는 또 그들이 서로 차이가 있지만 질투하지 않게 하셨으며 서로의 차이 가운데 피상적인 것과 근본적인 것을 알아 이에 따라 행동하게 하셨습니다. 감사합니다. 이거에 대한 제 개인적인 경험을 하나 들려드리고 싶은데요. 제가 표현을 잘 못해요. 아까 뭐 사랑의 언어 그랬지만 제가 이렇게 표현을 잘 못해요. 사랑하면 사랑해 뭐 이런 표현을 잘 못해요. 뭐 아침에 이제 뭐 나오기 전에 뽀뽀하고 안아주고 나오는 거는 그냥 하는데 이렇게 말로 이렇게 사랑해 여보 뭐 이런 걸 잘 못하겠더라고요. 낯간지러워서. 그러면 이제 가끔 아내가 그런 것을 듣고 싶을 때 제 얼굴을 딱 잡습니다. 잡고 얘기해봐. 자, 이럴 때는 고마워라고 얘기하는 거야. 이렇게 얘기합니다. 그럼 제가 이렇게 눈을 못 봐요. 그래서, 그래, 고마워. 이렇게 하면 이렇게 제 얼굴을 다시 한번 이렇게 딱 힘줘가지고 잡고 정면을 마주보게 하면서, 자, 고마워. 예쁘게 말하는 거야. 이렇게 다시 해봐. 이렇게 얘기하거든요. 그러면 이제 그 말할 때까지 못 벗어나요, 거기를. 제 아내는, 그런 면에서 저를 도와주고 보완해준다고 생각합니다. 여러 가지 경험들이 있지만, 우리가 서로 다른 성품과 또 서로 다른 성향과 서로 다른 개인적인 특성들을 가지고 있는 이 삶을 살아가면서 자신이 가지고 있는 것들을 물론 개인적으로 우리는 좀 더 그리스도와 같이 바뀌도록 변화해야 되지만 우리가 그런 과정에서 어떻게 하면 좀 더 서로를 더 잘 이해하고 받아들일 수 있을까를 고민하는 시간이 되셨기를 바랍니다. 진짜 마지막입니다. 영상 하나만 보시고 이제 마무리하겠습니다. 이거는 예전에 페이스 투 페이스에서 수아레스 장로님께서 하신 말씀이세요. 그래서 결혼에 대해서 이분이 갈등을 어떻게 해결하시는지 한번 잠깐 보시고 마무리하겠습니다. 로사나와 저는 서로 매우 다른 사람들이었으며 좋아하는 것도 다 다릅니다. 저는 음식 만들기를 좋아하고 로사나는 먹는 걸 좋아하죠. 우리는 많은 면에서 서로 다릅니다. 하지만 한 가지 공통점이 있습니다. 그것은 주님의 뜻대로 행하고 선지자들의 말씀을 따르고자 하는 소망이었습니다. 마지막으로 결혼 초반에 선지자들이 가르친 원리, 특히 가족 세상에 전하는 선언문을 따르려는 우리의 결정을 시험대에 올렸던 한 가지 경험을 말씀드리겠습니다. 우리는 서로 다른 가정 환경에서 자랐습니다. 저는 경제적으로 매우 엄격하고 재정에 관한 한 제약이 많은 그런 가정에서 자랐습니다. 우리 가족은 절약 정신이 아주 투철했습니다. 한 가지 예로 치약을 사용할 때도 우리 집에서는 치약을 아끼기 위해 밑에서부터 돌돌 말면서 사용했습니다. 그런데 결혼하고 나서 아침에 양치질을 하러 갔는데 치약이 중간부터 눌러져 있었습니다. 저는 괴로웠습니다. 우리는 함께 이야기했습니다. 여보, 우리는 좀 더 절약을 해야 할 것 같아요. 그러자 아내가 저를 보더니 이렇게 말했습니다. 당신 말이 맞아요. 우리에게 꼭 필요한 일이에요.
저는 와, 내 아내는 정말 훌륭한 사람이야 라고 생각했습니다. 다음날 아침에 보니 제 칫솔에 이미 치약이 묻혀져 있었고 치약은 보이지 않았습니다. 저는 이렇게 생각했습니다. 아내가 날 정말 사랑하나 봐. 내 칫솔에 치약을 짜주다니. 저는 그것을 사랑의 행위로 받아들였습니다. 그걸 보면서 저는 행복했고 그 다음부터는 치약이 중간부터 눌러져 있는 것을 봐도 신경 쓰이지 않았습니다. 만약 무엇이든 사랑과 동정심과 인내심을 가지고 따르자고 한 이 원리를 아내가 적용하지 않았다면 그것은 우리 결혼 생활에 문제가 됐을 것입니다. 우리는 이런 방식으로 어려움에 대처해 왔습니다. 결혼 생활에서 서로 다르다는 것은 아무 문제가 되지 않습니다. 우리는 서로 다른 점을 사랑하는 법을 배웁니다. 우리는 사랑을 선택하고 그것이 무엇이든 간에 그 선택을 사랑합니다. 그것이 결혼 생활의 아름다운 점입니다. 당신을 사랑해요. 마음에 드셨습니까? 여러분이 이야기한 것들이 좀 묻어져 있던가요? 저는 칫솔을 숨기면 이어폰 내가 이걸 못 보게 하려고 칫솔을 팔아 치약을 치워 이렇게 생각했을 거라고 생각했는데 역시 사도님은 차원이 다르시죠? 여러분이 오늘 접촉하셔야 될 연락처들을 좀 전해드립니다. 5가지의 말씀들을 좀 드릴 텐데요. 개인적으로 나중에 링크로 드릴 테니까 한번 여러분들이 읽어보시면서 시간 내셔서 마음에 드는 것들을 한번 읽어보시면서 여러분에게 개인적으로 오늘 이야기 나누는 것들을 더 생각을 확장하시는 데 도움이 되기를 바랍니다. 오늘 함께 해주셔서 감사합니다. 오늘 하트 시그널 여기서 문을 닫도록 하겠습니다. 다시 한번 말씀드립니다. 아직 자매님들 중에 투표하지 않으신 분들 꼭 오늘 저녁까지 투표해 주시기 바랍니다. 제가 지금 눈에 보이거든요, 몇 명. 그래서 투표 안 하신 분들은 꼭 투표하셔서 데이트 신청 받아들여 주시면 너무 감사하겠습니다. 그리고 네, 저희가 2주 뒤에는 드디어 첫 번째 커플을 모시게 되거든요. 그래서 다음 주 중에는 제가 설문조사를 하나 돌릴 거예요. 그래서 여러분이 새로 부부가 이제 결혼한 지 얼마 안 되는 부부를 모실 텐데 그 부부에게 질문하고 싶은 질문들이 있으시면 꼭 해주시면 제가 그 부부의 결혼 생활 스토리를 듣는 것과 함께 여러분의 질의응답 시간도 같이 가지겠습니다. 마무리하기 위해서 혹시 폐기도 해주실 분이 계실까요? 제가 하겠습니다. 감사합니다, 신자매님. 하늘에 살아계신 하나님 아버지, 저희가 이렇게 함께 모여서 종교교육원 수업을 할 수 있음에 감사드립니다. 저희에게 훌륭한 교사님을 주심에 감사드립니다. 또 저희가 서로에게서 배울 수 있는 반언들을 주심에 감사드립니다. 저희가 남자와 여자의 차이점을 또 이해하고 또 저희의 각자의 역할과 책임에 대해서도 주님의 뜻 안에서 잘 이해할 수 있도록 도와주시옵소서. 저희가 계속해서 발전할 수 있는 기회를 주시면 감사드립니다. 저희가 매일매일 주님의 뜻대로 생활하기를 소망합니다. 이 모든 것을 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. 아멘. 감사합니다. 여러분 여러분 오늘의 MVP 투표도 지금 바로 드릴 테니까 꼭 해주시기 바랍니다. 오늘 너무 감사합니다. 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 좋은 밤 감사합니다. 되세요. 감사합니다.